जय जगन्नाथ पे आज आम एक नूतन वीडियो को आपको स्वागत। आज वीडियो में आम आत्मजीवनी साहित्य उपर आलोचना करबा। तो पूर्व वीडियो आम जीवन साहित्य उपर आलोचना करथिले। तो साहित्यर गुरुत्वपूर्ण विभाग जीवनी और आत्मजीवनी। तो जीवन साहित्य पढ़ला बेले आम आलोचना करथिले जीवन साहित्य क्या कहुए, आत्मजीवनी साहित्य क्या कहुए। तो जड़े महान व्यक्ति बा महान पुरुषों जीवनी को जितेबाला अन्य जड़े लेखक लिपिबद्ध करती आम जीवनी साहित्य बोली कही था। इंग्लीश रे से साहित्य को बायोग्राफी बोली कह जाए। तो आत्मजीवनी जड़े विशिष्ट लेखक बा महान पुरुष महान व्यक्ति निज जीवन विषय बा निज जीवन घटनावली को जितेबाला लिपिबद्ध करती बा वर्णना करती ताहाको आत्मजीवनी बोली कह जाए और इंग्लीश रे ऑटोबायोग्राफी बोली कह जाए। तो जड़े महान व्यक्ति जीवन में जीवन सुख दुख विभिन्न संघर्षमय घटनावली को से आत्मजीवनी स्थान दे था। तो तांकर भल गुण खराब गुण सबको से साधारण जनता को जनवाई चेष्टा करती और जीवन घटनावली द्वारा अन्य मानक भल गुण गुण गुणावली को अन्य मान निकट में पहुँचाई अन्य को प्रभावित करने से उद्यम करते। तो आत्मजीवनी बा जीवनी जो भाई भाव में साहित्य गोटे गुरुत्वपूर्ण अंश बा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है से भाव में आत्मजीवनी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है। तो आत्मजीवनी पढ़ा द्वारा जड़े महान व्यक्ति संघर्षमय जीवन को आम जानवा पाई और जीवन आमको विशेष प्रभाव पड़ी था। तो जदि देखा विश्व साहित्यर प्रथम आत्मजीवनी कन्फेशन सेंट अगस्टाइन यूरोपीय साहित्यिक से थे सेंट अगस्टाइन। देखा ओडिया साहित्य आत्मजीवनी विकास क्यों भाव में होबा केबेठारु आत्मजीवनी लेखा आरंभ होइछि और से आत्मजीवनी लेखाटा अब्याहत रही से देखा। तो ओडिया साहित्यर प्रथम आत्मजीवनी लेखक होती फकीरमोहन सेनापति। से आत्मचरित जीवन घटनावली को स्थान देते। तो आत्मजीवनी आउ एक कथा आम जानवा पाइबा तत्कालीन समय सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक सब प्रकार चित्र आमको आत्मजीवनी आम जानवाई पाइबा। तो जिते भ्रमण साहित्य आम आलोचना करते से आम जमी कही कि गोटे देश लेखक निज देशर आचार विचार चालीचलनी सहित अन्य जो जगह को से जाइछन्ति सेही जगार आचार विचार चालीचलनी को से तुलना करिथांती वर्णना करिथांती। ता सहित सेही देशर सामाजिक चित्र राजनैतिक चित्र शिक्षा प्रणाली सब विषय से सूचना देते भ्रमण साहित्य से भाव में आत्मजीवनी आम जड़े लेखक जो लेखक जो महान व्यक्ति पुरुषंकर आत्मजीवनी आम पाठ करवा समसामयिक घटनावली समसामयिक सामाजिक परिस्थिति धार्मिक परिस्थिति राजनैतिक परिस्थिति शिक्षा प्रणाली सब विषय जानवा पाइबा। तो परवर्ती समय आम देखा राधानाथ राय आत्मचरित रचना कर आत्मजीवन नाम हो आत्मकथार कियदंश। तो परवर्ती समय आम देखा गोपाल चंद्र प्रहराज आत्मजीवनी लिखुंट आत्मजीवन लिखुंट प्रहराज परिक्रमा आत्मजीवन नाम। तो परवर्ती समय आम देखा गोविंद चंद्र मिश्र आत्मजीवनी होची जातीय जीवन आत्मविकास। यह 3 खंड प्रकाश पाई 1940 मसीह प्रकाशित। तो ये से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। परवर्ती आत्मजीवनी देखा आम श्रीवत्स पंडा आत्मचरित जहाँकि 1960 मसीह प्रकाश पाई। चिंतामणि महांती जीवन पंजिका 1970 मसीह प्रकाश पाई। गणकवि वैष्णव पाणी आत्मजीवनी पाणी कविर आत्मकाहानी जहाँकि 1955 मसीह प्रकाश पाई। नीलकंठ दास आत्मजीवनी जहाँकि 1963 मसीह प्रकाश पाई और लेखक केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। तो बैरागी मिश्र स्वभाव नियत जीवन युद्ध यह 1960 मसीह प्रकाश पाई। परवर्ती समय देखा लक्ष्मीनारायण साहू आत्मजीवनी होची मो बारबुला जीवन 1968 मसीह प्रकाश पाई। गोदावरी मिश्र आत्मजीवनी होची अर्धशताब्दी ओडिशा और तहले मो स्थान जहाँकि 1958 मसीह प्रकाश पाई। ए 1886 ठारू 1936 पर्यंत घटनावली वर्णित होती। तो जो भाव में कहूली आत्मजीवनी पाठ कले से ही समय घटनावली समय घटनावली को से समय से ही स्थान जो देशर जो राज्यर लेखक आत्मजीवनी लिखुंट से समय समसामयिक बा से राज्यर से देशर परिस्थिति कौन थी से आत्मजीवन आम जानापी पाइबा। तो परवर्ती समय भरतचंद्र नायक मो पूर्व स्मृति कथा जहाँकि ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर। नवजीवन पत्रिकार यही मोर पूर्व स्मृति कथा आत्मजीवन प्रकाश पाई। अधिराज मोहन सेनापति दृष्टिपात नंदकिशोर दास मो जीवन और जंजाल कहानी यहाँ पे परीक्षा पढ़ी एथर नेट परीक्षा। तो कालीचरण पट्टनायक आत्मजीवनी होची कुंभारचक एसे केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ कर 1975 मसीह प्रकाश पाई। हरेकृष्ण महताब साधनार पथे स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रभावित होई से आत्मजीवनी को लिखिथिले 1949 मसीहा बेलको। तो रमादेवी चौधरी आत्मजीवनी होची जीवन पथे आत्मजीवन मुखबंध लिखिछन्ती गोपीनाथ महांती।
ତ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଲମ ଟୋପାଏ କାଳି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ମୋର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା, ବନମାଳୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ନିଜ କଥା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ମୋ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଜୀବନ ତରଙ୍ଗ 1969 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉଦୟନାଥ ରଥ ସଂସାର ପଥେ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମୁକ୍ତିପଥେ ସୈନିକ, ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଆତ୍ମଚରିତ ଯାହାକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା, ତାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 1978 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ଋଣ ପରିଶୋଧ, ପାଠ ପଛେ ପଛେ ଅପାଠୁଆ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର କାରାଗାରର କାହାଣୀ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କାରା ଅନୁଭୂତି, ରାଜ୍ୟପାଳର ଅନୁଭୂତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ବ୍ରଜକିଶୋର ଧଳ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱତଃଶ୍ରୁତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ଏଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ, କୁପା ସ୍ୱାମୀ, ସଂକ୍ଷେପରେ କୁପା, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମକାହାଣୀ ମୋ କାହାଣୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାକର ସୁପକାର ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ହସ୍ତରାଗ ତାଙ୍କର 2ଟି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ତ ହସ୍ତରାଗ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଗାଁର ଡାକ, ଏଥିରେ ନାୟକ ବୁଦ୍ଧଦେବ। ତ ଗାଁର ଡାକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ ସେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସମ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ପଥିକ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମହାନ୍ତି ସ୍ମୃତିର ସୁରଭି, ରାଧାନାଥ ରଥ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଜୀବନ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ ଯାହାକି 1986 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚାକ୍ଷୁଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେଜଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ଅନେକ କଥା, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ମୁକ୍ତିପଥେ ସୈନିକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଅନୁଭୂତି, ତାପରେ ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ରହୁଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯାହାକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା, ତ ସିରିଆଲି ସଜାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତ ସିରିଆଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିକ୍ରମ ଦାସ ଜୀବନର ଛାପ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ମୃତି ସଂଳାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସ ଜୀବନର ପଥପ୍ରାନ୍ତେ ଦିଗନ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ, ଦୀନନାଥ ପାଠୀ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଡ୍ରଇଂ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ କର୍ମୀର ସାଧନା, ଚିନ୍ତାମଣି ମିଶ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନୁଭୂତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀରେ 7 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଥର। ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମହାନ୍ତି ସ୍ମୃତିର ସୁରଭି, ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଅନେକ ଦିନର ଅନେକ କଥା, ମାଧବମାନ ସିଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଗାଥା, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି ତୀର୍ଥ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ନୀରବ କବିଟିଏ, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରବି ସିଂ ନିସଙ୍ଗ ପଦାତିକ, ଶଶୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ହେଉଛି ଉତ୍ତର କକ୍ଷ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ମୃତି ସଂଳାପ, ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ ସ୍ମୃତି 80 ବର୍ଷର, ମନୋଜ ଦାସ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଏକ ଗ୍ରାମ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏକାକୀ ପଥିକ, ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଅନୁଭବରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର ରାୟ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଚିନ୍ମୟ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ লিখিଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣନାଥ ମିଶ୍ର ଆମ ପୂର୍ବ 5 ପୁରୁଷର ପାଞ୍ଜି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସ୍ମୃତି ଲେଖା, ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଅନୁଭୂତି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆତ୍ମଲିପି, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀବନ ନଦୀରେ ଅସରନ୍ତି ଢେଉ, ଜୀବନର ଚଲାପଥେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି 2010 ମସିହାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲେଖ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଜୀବନର ଡାକ, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ଶୈଶବର ସଂସାର, ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର ମୋ କଥା ଶାନ୍ତିନିକେତନର କଥା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଅମୃତ ଅନୁଭବ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ ଜଣେ ବଣା ବାଟୋଇର କାହାଣୀ, ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ହେଉଛି ପଦ୍ମପତ୍ରର ଜୀବନ ଯାହାକି 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ଆର୍ମି ଅନୁଭୂତି, ରତ୍ନାକର ଜୈନ ଜୀବନ କମରଶାଳ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଅକିଞ୍ଚନର ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର ସଦିଚ୍ଛାର ସହସ୍ର ଧାରା ଯାହାକି 2013 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ ମୋ ଖେଳଘର 1998 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭୋର ମୋତିର କାନଫୁଲ, ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିଲା ପରେ ଯାହାକି 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଦେଖିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ଗଠନ ଭିନ୍ନ, ଏକ ଗଛର 2ଟି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ଜୀବନ ବହୁ ଅତୀତ ଜୀବନର କ୍ରମ ବିକାଶ। ତ ସାଧନାର ପଥରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରବୋଧ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାମାଣିକ ବିବରଣୀ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ମନରେ ଛାପ ରଖାଯାଇଥିବା କେତେକ ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ରର ଇମ୍ପ୍ରେସନିଷ୍ଟିକ୍ ଆଲେଖ୍ୟ, ଯାହାକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏହିପରି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆମର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନେଟ୍ ଆଉ ସିପିଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ସିଲାବସ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ କଥା ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।